इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, अपन अपना एमसेट लिख के आए सर इधर, एमसेट इतना पढ़ के करके कॉलेज, अगर फीस बनना रहता तो मैनेजमेंट से आते थे, फीस बनना नहीं बन सकते अपन, पूरा बैकग्राउंड है बोल के तो हम ना इधर आए फी इन्वेस्टमेंट स्कीम पे। तो अब गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो क्या पूरों को बोल रहे 50,000 बनो, 50 तो कहाँ से लाके बनते सर, पूरी फैमिली है ना, गरीब बच्चे हैं पूरे, हम ना यहाँ पे खाली नहीं तो नहीं आते थे फी इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ स्कॉलरशिप के थ्रू, दूसरे कॉलेज चल जाते, दूसरे कॉलेज में किसी में भी नहीं पूछ रहे था स्टूडेंट से फीस, 7-7 महीने से सैलरी नहीं दी तो हम ना क्या करना है सर, 2 हफ्ते से क्लासेस नहीं ले रहे, वो भी 1 वीक और ये 1 वीक में 2-3 दिन में बनना बोल रहे, कहाँ से लाते सर, पेरेंट्स भी बोलो आप। तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको 1 वीक पहले? दिए सर, वो भी कैटेगरी 2 कैटेगरी करे, कैटेगरी 1 वाले 100% पूरी 50,000 बनना, कैटेगरी 2 वाले 25,000 बनो बोल रहे, कहाँ से सडनली बोले तो कहाँ से लाते सर बोलो आप, और वो भी रिटर्न देते, गारंटी एश्योरेंस नहीं देते बोल रहे, गारंटी पूछे हम ना तो वो कभी भी आ सकते पैसे, फिर 5th ईयर में भी आ सकते हैं, 6th ईयर में भी आ सकते बोल रहे, गारंटी कुछ भी नहीं है तो पेरेंट्स भी कहीं को आगे बढ़ते सर, बनना ही नहीं है, बनते भी नहीं सर, बनते भी नहीं, कहीं को बनते सर, जब बनना रहता तो मैनेजमेंट से आते थे, कहीं को आते सर, बनते ही नहीं सर, दूसरे कॉलेज में किसी में भी नहीं पूछ रहे सर, ऐसा हमारे कॉलेज में कर रहे सर, ऐसा स्कॉलरशिप है बोल के तो आ रहे ना सर यहाँ पे, तो कहीं को आते थे, पहले बोलना था एडमिशन के टाइम पे कॉलेज का एडमिशन ले लेते बोलते, मैनेजमेंट से चलते पूरे कॉलेज मैनेजमेंट से बोलते, और बाजू महावीर में भी नहीं है सर, कोई से भी नहीं है सर, और कोई से ब्रांच में भी नहीं है सर, ऐसा इतना भी कोई भी नहीं कर रहे, और कल तो सर आके पूरे रोल नंबर मैं भी था उसमें, रोल नंबर आके पॉइंट आउट करके बाहर लेके ना अटेंडेंस दे रहे, और अटेंडेंस JNT में 75% रहना तो ही क्वालिफाई होते, नहीं तो 1 साल वेस्ट रहा था हम लोगों का एकदम पढ़ के, क्लास से अकाल दे रहे थे, क्लासेस नहीं लेते बोल के, अरोरा नाम है देखो सर, टेक्नोलॉजिकल बंडागुड़ा ब्रांच। To you all 1 week back, but unfortunately till now hardly very few parents have come forward. In this matter, we would like to wait till 5th of February and take our next further decision on 6th of February. I would like to inform on behalf of the college that as a principal of this college, I would like to meet each and every parent of the students admitted through the fee reimbursement scheme and come out with an optimum solution in this matter. And students, see that at the earliest you get your parents to the college. And the same was informed to you yesterday, and today in front of the media as well as the police also, I am informing you the same. If any student is their children in any educational institution to attend for a parent-teacher meeting or the parent-principal meeting whenever called for. But understanding the difficulties of the parents being local and non-local, their working days and all these things, we would like to give time till 5th of February. Till 5th of February, any number of parents can come down to the college and have a discussion on this matter. This discussion being a financial matter, we would like to speak to only the student parents, not outsiders, not the students individuals. In fact, we have given ample and today also in front of the media, in front of the police, we are students admitted through this fees reimbursement scheme. Thank you. ఫీజు ఎంత అండి యాక్చువల్గా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఏ గ్రూప్ మీద మొత్తం టోటల్ ఎంతమంది ఉంటారు? స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంటుంది మొత్తం? ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ తీసుకున్నప్పుడు చెప్పాలి కదా మీకు, ఒకవేళ మాకు ఇట్లా ఫ్యాకల్టీకి ప్రాబ్లం అయితే మాకు కొంచెమన్నా మనీ ఇట్లా హెల్ప్ చేయాలి, అది ముందు అట్లా అగ్రిమెంట్ చేయించుకుంటే మేము డామ్ షూర్ మేము అసలు జాయిన్ కూడా అవ్వకపోతుంది ఈ కాలేజ్, మేము వేరే కాలేజ్ డబ్బులు పెట్టి వేరే కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతుండే కదా. ఇప్పుడు సడన్ గా 1 వీక్ లో డైరెక్ట్ 25,000 పే చేయండి అంటే
టీచర్స్కి ఇవ్వండి ఇవ్వకుండా మాకు సంబంధం లేదు. మేము ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు. మధ్యలో మీరే ఫీజు పే చేయాలని, సో మేము కట్టాం. పైసలు లేవని చెప్పి అన్న మాకు పైసలు లేవని చెప్పి కాలేజ్కి వచ్చినామన్నా. మన హైదరాబాద్ ఎన్నో కాలేజీలు ఉన్నాయి అన్న, బీటెక్ కాలేజీలు ఎక్కడ లేదు. మన అరవై కాలేజీలో 35,000 కట్టాలంటారు అన్న. గవర్నమెంట్ ఫండ్ రాకుండా గవర్నమెంట్ అడగాలి కానీ 2 days నుండి స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ రాని ఎట్లా అన్న, అటెండెన్స్ ఎట్లా ఏమో ఎట్లా అన్న. ఏదైనా ఉంటే గవర్నమెంట్తో మాట్లాడగానే స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమైందన్న. అందరూ డిసైడ్ అయ్యి మేము స్ట్రైక్ చేసినామన్న. మార్నింగ్ 2 hours నుండి ఉన్నాం. ఎంత అరిచినా ఎంత పిల్లలు కూర్చున్నా కానీ మేనేజ్మెంట్ రావట్లేదు. మేనేజ్మెంట్ వచ్చి మాకు ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్పాలి, స్టూడెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలన్న. మేడం ఎన్నిసార్లు పిలిచినా ఎవరు రావట్లేదు, కనీసం రెస్పాండ్ కూడా అవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందు ఎస్ఎస్ఆర్ వాళ్ళు వచ్చిళ్ళు మాట్లాడారు కానీ మాకేం రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. సో అయినా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం అన్న. మేము జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే స్కాలర్షిప్తో చదువుతాం. మేము పేదవాళ్ళం కాబట్టి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఏ కాలేజీలో స్కాలర్షిప్ లేదు, ఈ కాలేజీలోనే ఎందుకు అడుగుతున్నారు? స్కాలర్షిప్ ద్వారానే మేము వచ్చినాం. మేము స్కాలర్షిప్ కట్టాం, మధ్యలో కట్టమనడం కాదు. క్లాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి మమ్మల్ని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని 2 days టైం ఇచ్చారు, వెళ్ళిపోండి అని పంపించారు. అటెండెన్స్ లేదు, ఏం లేదు, మీరు అవసరం లేదు, బయటికి పోమని నెట్టేశారు క్లాస్ నుంచి. మేమందరం అంతగా స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం. 2 hours అవుతుంది, ఎండలో నిలిపించాం. ఇంతమంది ఉన్నా కానీ ఒక్కరు కూడా బయట. నేను సివిల్ సెకండ్ ఇయర్, మన సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అకాడమీ, పల్లె చెరువు, బండ్లగూడ, చంద్రాయనగూడ దగ్గర అన్న 2 days నుండి ఏంటంటే మన కాలేజ్ ఫీజు కట్టలే అని చెప్పి అందరినీ స్టూడెంట్స్ని బయట పంపిస్తున్నారు అన్న. అది గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్న. ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అందరికి ఏమైనా 35,000 ఇస్తుంది అన్న. 35,000 ఇస్తే ఆ గవర్నమెంట్ ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని బటన్ చేసి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారన్న. మేము ఈసారి కౌన్సిలింగ్ మీద వచ్చినామన్న. ఈసారి కౌన్సిలింగ్ వస్తే మాకేం చెప్పిల్లా అంటే మీకు అన్ని ఫ్రీ ఉంటుంది, మీరేం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పిల్లా అన్న. కానీ ఇప్పుడు సడన్గా పైసలు కట్టమంటే మా వాళ్ళు ఏం నౌకర్లు ఇస్తలేరు అన్న, గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇస్తలేరు, ఏం చేస్తలేరు. మాది వ్యవసాయం అన్న, వ్యవసాయం చేసి వస్తున్నాం, మేము పైసలు ఎక్కడ కడతామన్నా. మా వాళ్ళు ఏంటంటే సడన్గా పైసలు అంటే నాయన నీకు 500 ఇస్తాను నాయన, నువ్వు ఇంటికి వచ్చి నీకు టీ తీసుకొని వచ్చే సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, నీకు చదువు వద్దు వద్దు అంటున్నారన్న. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫండ్ రాకుంటే గవర్నమెంట్తో మాట్లాడగానే స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పెట్టడం ఏందన్నా. మీరు మేనేజ్మెంట్ అడిగితే ఏమంటారు? మేనేజ్మెంట్ అడిగితే పొద్దున 2 hours నుండి అడుగుతున్నామన్నా, ఏం రెస్పాన్స్ కాలేదు. ఇప్పుడు మేడం వచ్చి పేరెంట్స్ రావాలి, అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. క్లాస్ నుంచి స్ట్రైక్ చేసామన్న. 2 days బయట నుంచి అన్న, మా వల్ల కాలేదు, అలో చేయలేదు అట్లా అని చెప్పి యూనిటీ అందరం బయటకు వచ్చామన్నా. 2 days అన్న మాకు సొల్యూషన్ వచ్చారు ఇట్నే ఉంటా అన్న. ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఏఐఎస్ఏ, నా పేరు మైలారం విశాల్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిని. మరి ఈరోజు అరోరా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన వలన మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఏంటంటే ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్లు ఇన్ టైంలో రాకపోవడం వలన విద్యార్థులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులపై మేము ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాము. ఏదైతే అరోరా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యాజమాన్యం ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం చాలా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే స్కాలర్షిప్లు అనేది ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి యాజమాన్యానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం మాత్రమే. దీంట్లో విద్యార్థులకు ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు కానీ అన్నిటి కూడా స్కాలర్షిప్ బేస్డ్ కాలేజీలు చాలా ఉన్నాయి. స్కాలర్షిప్ బేస్డ్ పైన చదివే విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు. ఒకవేళ ఈ యొక్క యాజమాన్యం ఈరోజు ఏం చెప్తుందంటే, విద్యార్థుల నుంచి మేము స్కాలర్షిప్ డబ్బులు కట్టుకొని ఏదైతే స్కాలర్షిప్ వచ్చినాక మేము విద్యార్థులకు మళ్ళీ మేము తిరిగి ఇస్తామనే ఒక దాని ఈ యొక్క యాజమాన్యం చెప్తా ఉంది. కానీ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు మేము లాస్ట్లో ఉన్నాం, మేము లెక్చరర్స్కి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు అని అంటే. कॉलेज चंद्रायनगुट्टा कैंपस में अनफॉर्चुनेटली हमारा बदनसीब ये है कि जो हमारे को फीस गवर्नमेंट से आने का था, पिछले 2.5 साल से 2 साल से टाइम पे फीस नहीं आने की वजह से हम हमारे फैकल्टी को या स्टाफ मेंबर्स को, हमारे कॉलेज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे नीचे, हम वो लोगों को सैलरीज नहीं देने के सिचुएशन में आ गए. अभी ये लोगों को 5 महीने से हम लोग सैलरीज नहीं दे पा रहे. क्यों बोले तो हमारे पास 80% से ज़्यादा बच्चे जो है ना फ़ी रियम्बर्समेंट से एडमिशन लिए हुए हैं. फ़ी रियम्बर्समेंट एक अच्छा स्कीम है जिसमें लाखों बच्चे आज तक इसमें बेनिफिट हुए हैं. मगर यहाँ पे हम लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आप लोग सामने आके, आज तक हमारे फैकल्टी इतने पेशेंस से, इतने इत्मीनान से क्लासेस ले रहे थे.
क्या बाकी ये लोगों को 5 महीने से सैलरी भी नहीं है, फिर भी ऊपर से वो लोग डेडिकेटेडली सिंसियरली आज मॉर्निंग तक वो लोग क्लासेस ले रहे, मगर वो लोग अभी आज स्ट्राइक नोटिस दिए हैं कि मंडे से वो लोग क्लासेस नहीं ले पाएंगे। मगर हम लोगों को एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग पेरेंट्स को एक हफ्ते से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स कोई सामने आए, हमारी तकलीफ समझ सके, हर एक अपने आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में वो लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग फीस पे करें, ताकि हम लोग वो फीस हम लोगों को रिफ़ंड करें जब भी गवर्नमेंट हम लोग को देता है। ये अपील और ये रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं हम लोग बहुत हम्बल वे से हम लोग पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। What is becoming totally transparent? మనం ఇంటి నుంచి ఎప్పుడు బయలుదేరినాము, కాలేజ్కి ఎప్పుడు చేరుకున్నాము, కాలేజీలో ఏం యాక్టివిటీ చేసినాము, మళ్ళీ రిటర్న్ ఎప్పుడు వచ్చినాము, తర్వాత కాలేజీలో ఏదైనా డెమోన్స్ట్రేషన్ జరిగితే ఎవరెవరు ఏం చేసినారు అనేది ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ అవుతాయి ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ వరల్డ్. మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎఫ్ఐఆర్ ప్రొసీజర్ ఎట్లుందంటే మొత్తం ఇది చదివేందుకు కెరియర్ గురించేనా. సో వన్స్ సంథింగ్ హ్యాపన్స్ nobody can appreciate that. అంటే కొంత ఒకసారి ఏమవుతుందంటే అందరు మనస్తత్వం ఒకలా ఉంటుంది. ఒక స్టూడెంట్ సూసైడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది, ఒక స్టూడెంట్ అద్దం పలగొట్టే అవకాశం ఉంటుంది, ఒక స్టూడెంట్ సడన్గా కుండి పలగొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లయితే ఏమవుతుందంటే మనం ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ పర్పస్ గురించి వాటి మాట్లాడుతున్నాం కదా, మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్లాంటిది జరిగింది అనుకోండి, సో అందరు విల్ బి హెడ్ రెస్పాన్సిబుల్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ టు సఫర్ కదా. అట్లాంటిది కావద్దంటే మనం మాబ్ కింద పోవద్దు. యూ సెలెక్ట్ సంబడి ఫ్రమ్ యువర్ క్లాస్, మీరు రండి మాతో డిస్కషన్ చేయండి, మేము తీసుకెళ్ళి మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడతాము, మాట్లాడే మధ్య మార్గం మిడిల్ పాత్. గౌతమ్ బుద్ధ చెప్పింది ఏదైనా దేనికైనా మిడిల్ పాత్ అనేది ఉంటుంది. సో టోటల్లీ వాళ్ళది కాదు, టోటల్లీ మీది కాదు, వాట్ కెన్ బి డన్ టు సార్ట్ అవుట్. మనం ఏం చేస్తే ఇష్యూ సార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది. మీకేం కావాలి, క్లాస్కి వెళ్ళాలా, ఈ ఇయర్ స్మూత్గా రన్ కావాలి, డబ్బులు కొంతనే కట్టాలి, ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు అంటే అదేంటి అతని కెరియర్, అవునా కాదా, అవునా కాదు. రేపు పొద్దున మీరు ఇంజనీర్స్ అయ్యి బయటికి వెళ్తారు, ఏదైనా కంపెనీ శాలరీ ఏదంటే అక్కడ పనిచేస్తారా, ఎవరు చేయరు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దర్ కెరియర్, అవునా కాదు. సో మీరేం చేయాలంటే ఈ 5 months నుంచి శాలరీస్ రాలేదు, దాని గురించి మనం ఏం చేయగలుగుతాం, మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కలిసి ఒక మిడిల్ పాత్ ఏమైనా ఉంటుందా, దీంట్లో మనం ఏం చేయగలుగుతాం అని డిస్కస్ చేసి దీనికి ఒక మిడిల్ పాత్ తీసుకుని వెళ్తే అందరికి బాగుంటుంది. అండ్ కాలేజ్ ఆల్సో షుడ్ రన్, బికాస్ కాలేజ్ లైక్ యువర్ సెకండ్ మదర్, అవునా కదా. మీరు జీవితాంతం ఎక్కడి నుంచి ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఏం చెప్తారు, జీవితాంతం అంటిల్ యూ డై యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, అవునా కదా. ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ సెకండ్ మదర్. సరే ఫ్యూచర్లో మీలో కొంతమంది కోట్ల అధికారులు అవుతారు, కోట్లు సంపాదిస్తారు, కానీ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ సంపాదించుకున్నారు, ఫ్రమ్ దిస్ కాలేజ్ కాదా. సో దిస్ కాలేజ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఆల్సో. It is your responsibility to take care of this college also కదా. కాబట్టి ఈ మిడిల్ పాత్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, మీ తరఫు నుంచి 2-3 సజెషన్స్ తీసుకుంటాను, ఆ తర్వాత నేను చెప్తాను. ఓకే, మీరే చెప్పండి, ఆలోచించి చెప్పండి, మెచ్యూర్గా ఉండాలి. మేము ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సడన్గా డబ్బులు అంటే ఎక్కడ కట్టారు సార్, మా అందరికి వ్యవసాయమే సార్, ఎవరు జాబ్ ఏం చేయలేదు సార్. సడన్గా డబ్బులు అంటే ఎక్కడ కడతాం సార్, మేము అందరు తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్రీ రిమెంట్స్ ఉంది, రూపాయలు కట్టాల్సిన అవసరం అని చెప్పి కాలేజ్కి వచ్చినాం సార్ అందరం. మేము ఇప్పుడు సడన్గా ఇలా అంటే ఏం చేస్తాం సార్, మేము పేరెంట్స్ కూడా ఏం చెప్తారు, పేరెంట్స్కి చెప్పాం, ఇన్ఫార్మ్ చేసాం, ఫీజు కోసం ఇలా అడుగుతున్నాడు సడన్లీ. आज सुबह 11:10 पे अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलागोड़ा में एक 100 से 150 स्टूडेंट्स जमा होके उन लोगों के फ़ीस के इश्यू में थोड़ा मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन करे. इमीडिएटली हमको जैसा इतला मिली हम लोग यहाँ पे पहुँच के स्टूडेंट लीडर्स से और मैनेजमेंट से डिस्कशंस करके स्टूडेंट्स को समझाए. और मैनेजमेंट से भी क्या है फ़ीस के बारे में स्ट्रिक्टली नहीं आके एक मिडिल पाथ अडेप्ट करे तो स्टूडेंट्स को भी कन्वीनियंट रहे ऐसा और मैनेजमेंट को भी कन्वीनियंट रहे ऐसा, कॉलेज स्मूथ रन हुए ऐसा हम लोग से डिस्कशंस करें. और स्टूडेंट्स पूरे एकदम पीसफुल प्रोसेस में डेमोन्स्ट्रेशन करें, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं था और कुछ भी मतलब कुछ डैमेज करना वैसा कुछ नहीं करे, पीसफुली वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे. समझाने के बाद स्टूडेंट्स पूरे चले गए. मैनेजमेंट भी एक अंडरस्टैंडिंग पे है, दोनों के साथ मीटिंग करें. अब इशू फिल वक्त पीसफुल है, कैंपस भी एकदम पीसफुल है.